जय श्री कृष्ण बधाने। तो आज આપણે બનાવીશું સેવ ખમણી બનાવીશું, જે સુરતની ફેમસ જે સેવ ખમણી છે એ બનાવીશું। અને બીજી વસ્તુ કે જેવી રીતે બજારમાં મળે છે એ ટાઈપની ઘરે જ આસાનીથી આ સેવ ખમણી તૈયાર થઈ જાય છે। તો વિડીયોમાં એન્ડ તક બની રહેશો તો જ તમને ખબર પડશે કે મેં આમાં કઈ સામગ્રી નાખી છે અને આ સેવ ખમણી છે એ કેવી રીતે બનાવી છે। તો તૈયાર છે મારી આજની રેસીપી સેવ ખમણીની। तो जुओ एकदम सॉफ्ट बनी है अंदर थी अने दाणेदार एकदम सेव खमणी घरे ज आसानी थी सरस तैयार थई जाय छे। थोड़ीक प्रोसेस करवानी छे पण आपणे सारूं खावुं होय तो थोड़ोक समय बी जोईए छे। तो हवे मैं ए आखी रात माटे चणानी दाळने पलाળી दीधी थी। आ सवारनो विडियो छे। जुओ सवारे एकदम सरस दाणो छे ए तूटी गयो छे। लगभग 8 થી 9 कलाक सुधी आ रीते दाळने मैं पलाળી दीधी छे। लगभग 4-5 पाणीएथी आ दाळने मैं धोई नाखी छे अने हवे आपणे मिक्सरमां क्रश कर देवानी छे दाळने। अने दाळमांथी बनती सेव खमणी बहु ज सरस थाय छे। एकदम दाणेदार अने छूटी छूटी बने छे। एवुं नथी के जेवी रीते आपणे लचका पड़ती होय छे एवी नथी थती। एकदम सरस आपणे आगळ तमे विडियोमां जोशो तो ज तमने खबर पड़शे। हुं बधुं अत्यारे पहेलेथी ज कही दईश तो तमे विडियोने स्कीप करशो। तो हवे आपणे एमां जे दाळ छे एमां अत्यारे 2 चमची खाटुं दही नाखीशुं। दही ऑप्शनल है, तमने पसंद होय तो खाटू तमे दही नाखी सको छो, न तो स्कीप करी सको छो। तो जुओ अत्यारे हवे 2 चमची दही नाखी अने सरस आने क्रश कर दीधुं छे। तो आपणुं सेव खमणीनुं बेटर अत्यारे तैयार थई गयुं छे। बस आ टाइपनुं राखवानुं छे, फाइन पेस्ट नथी कर देवानी, थोड़ुं दरदरुं राखवानुं छे। अने हवे आपणे एक बाउलमां आने काढी लईशुं। हजू आपणे आने 2 થી 3 कलाक माटे ढांकी अने मूकी देवानुं छे। तो मारी कम्प्लीट 4 कलाक पछी मैं आ विडियो शूट कर्यो छे। जुओ एकदम सरस उपर जाड़ी आवी गई छे अने आ आपणुं एकदम सरस आथो आवी गयो छे सेव खमणी बनाववा माटेनुं। तो एकदम जाड़ीदार सरस आथो आवी गयो छे, कारण के थोड़ी थोड़ी अत्यारे गरमी बी पड़े छे। तो हवे आपणे जे वस्तुमां बनाववानुं छे एने पहेला सौथी पहेला तो आ प्रोसेस कर लेवी जरूरी छे। तो थोड़ुंक मैं तेल नाखी अने आ रीते जे डिश छे एने ग्रीस कर देवानी छे। तमारा घरमां ढोकळियुं होय तो एमां आसानीथी बनी जाय छे, नहीतर कोई पण कढ़ाई होय एमां तमे आ रीते प्लेट मूकीने बी बनावी शको छो। एवुं जरूरी नथी के तमारा घरमां ढोकळियुं होय तो ज तमे बनावी शको। तो हवे आपणे आने सरस तेलथी ग्रीस कर दईशुं, कारण के तेलथी ग्रीस करवुं बहु जरूरी छे। नीचे नहीतर बधुं ચોટી जशे। बनी गया पछी तमे निकाळशो तो ए बधुं बेटर छे निकळशे नहीं अने बधुं प्लेटमां ચોટી जशे। तो हवे आपणे पाणी में भरी लीधुं छे। अत्यारे 2 ग्लास जेटલું पाणी नाख्युं छे मैं अने प्लेटने आ रीते उपर सेट करवा मूकी देवानी छे। अने आ 5 मिनिट माटे मैं गरम थवा पाणीने मूकी दीधुं हतुं। हवे पाणी गरम थाय छे त्यारे आपणे मसाला करी दीधा। 1 पिंच जेटली मैं अत्यारे हल्दी लीधी छे, मतलब हळदर लीधी छे। हवे स्वाद अनुसार मीठुं नाख्युं छे मैं अत्यारे अने थोड़ीक पिंच जेटली मैं अत्यारे हींग नाखी छे। हींगनो टेस्ट बहु ज आ सेव खमणीमां सारो आवे छे। तमने पसंद होय तो तमे नाखी शको छो। जुओ त्यार पछी हींग नाखी छे। हींग नाख्या पछी आपणे बेकिंग सोडा नाखीशुं। बेकिंग सोडा बी मैं सौथी नाना चमचीनी माप आवे छे ए ज मापनी मैं अर्धी चमची जेटली बेकिंग सोडा नाख्यो छे। तमे ईनो बी लई शको छो एनी जग्याए। बेकिंग सोडा ना होय तो पछी लीला मरचा अने लसणनी पेस्ट छे ए नाखी छे अत्यारे 1 चमची जेटली नाखी छे। तमने केटલું तीखું भावતું होय ए प्रमाणे तमे बेटरमां आ रीते मसालो करी शको छो। मारे अत्यारे 1 ज वाटकी जेटલું चणानी दाळ हती ए माप प्रमाणे हूँ मारी बधी वस्तु नाखीश, पण तमारे वधारे क्वोंटिटी होय तो तमे एमां वधारे वत्ता ओछुं करी शको छो। तो हवे आपणे बेकिंग सोडा नाख्युं छे एटले एने फेटવું बहु जरूरी छे। एक ज डायरेक्शनमां आपणे आने सरस फेटी लईशुं। जेटલું फेटशो एटલું ज तमारुं बेटर छे। ए ढोकळा जे आपणे बनावीशुं एकदम फूलशे, कारण के अत्यारे तो आने ढोकळा ज कहेवाय, पण ढोकळा बनी गया पछी आपणे जे चूरो करीशुं त्यारे सेव खमणी बने छे। तो अत्यारे तो आपणुं आ ढोकळानुं ज बेटर छे, कारण के आ ज वस्तुमांथी तमे ढोकळा बी बनावी शको छो। एने चूरो करो तो सेव खमणी तैयार थई जाय छे। तो हवे तमे जोई शको छो। जुओ आ रीते तेलनी जे ग्रीस करेली प्लेट छे एमां आपणे बेटरने बधुं पाथरी देवानुं छे। जेटલું છે એટલું બધું લઈ અને આ રીતે જ્યાં જ્યાં આપણે તેલથી ગ્રીસ કર્યું છે અહીંયાથી આ રીતે એને ફેલાવી દેવાનું છે। ચમચીની મદદથી
જેટલું પતલું રાખશો એટલું સરસ તમને આસાનીથી ચૂરો કરવામાં આસાની રહે છે। તો 1 પ્લેટ જેટલું જ મારું અત્યારે 1 વાટકીમાં જેટલું બન્યું છે। તો જુઓ, જ્યાં જ્યાં આપણે તેલથી ગ્રીસ કર્યું છે ત્યાં ત્યાં સરસ આ રીતે બેટરને ફેલાવી દેવાનું છે અને લગભગ આને આપણે 10 મિનિટ માટે ઉકાળવાનું છે, મતલબ એને સ્ટીમ કરવાનું છે। તો જુઓ, જ્યાં જ્યાં જગ્યા હતી તેલની આવી રીતે ગ્રીસ કર્યું છે ત્યાં ત્યાં સરસ ફેલાવી દીધું છે બેટરને અને આ જ વસ્તુમાંથી, આ જ બેટરમાંથી આપણે ઢોકળા બી બનાવી શકીએ છીએ। તો હવે આપણે આને પ્લેટમાં મેં ઢોકળિયામાં ચડાવી દીધું છે। હવે આને આપણે 10 મિનિટ માટે વરાળથી બાફવાનું છે, મતલબ વરાળથી ઉકાળવાનું છે। તો હવે તમે જોઈ શકો છો મારી 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને હું તમને કાંટા ચમચીથી બી બતાવીશ કે ચેક કરીને બતાવીશ કે આપણું બેટર કાચું છે કે ચડી ગયું છે। તો જુઓ, અંદર આ રીતે એક કાંટા ચમચી નાખી અને ચેક કરી જોવાનું। જુઓ, જરા બી મારું બેટર અત્યારે કાંટા ચમચીમાં ચોંટતું નથી તો સમજવાનું કે આ આપણું અત્યારે એકદમ સરસ બની ગયું છે અને થોડું ઠંડુ થાય પછી આપણે એના પીસ પાડવાના છે। તો આ રીતે ચારે બાજુથી પહેલાં કિનારીઓને પહેલાં નીકાળી દેવાની છે અને જુઓ, એક ચપ્પુ મારતા જ આખું બેટર છે એકદમ સરસ નીકળી જાય છે। તો પરફેક્ટ માપ સાથે તમે બેટર બનાવ્યું હશે ને તો તમારું બેટર બહુ જ સરસ થશે। જે સેવ ખમણી અથવા ઢોકળાનું બનાવતા હો તો ઢોકળા તમે આ જ રીતે બનાવી શકો છો અને ચણાની દાળના ઢોકળા તો બહુ જ સરસ થાય છે। તો જરૂરથી એકવાર ટ્રાય કરજો અને મારી ચેનલ ઉપર મેં ચણાની દાળમાંથી બનતા બી ઢોકળા મેં તમને શીખવાડ્યા છે, તો એની લિંક છે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં હું આપી દઈશ। તો હું તમને ખાલી એક ડેમો બતાવીશ કે જુઓ, ચપ્પુથી આ રીતે તમે એને ઢોકળા બી બનાવી શકો છો આ જ બેટરમાંથી। તો જુઓ, આ રીતે તમે પણ મારે ઢોકળા નથી બનાવવાના, મારે સેવ ખમણી બનાવવાની છે। જુઓ, આ રીતે નાના નાના પીસ કરી અને તમે ઢોકળા બી બનાવી શકો છો, પણ આ જ વસ્તુના બેટરથી આપણે એને મિશ્રણમાંથી આપણે સેવ ખમણી કરવાની છે। તો આનો કોઈ મતલબ નથી પીસ પાડવાનો, પણ મેં તમને ખાલી બતાવ્યું છે કે આ જ વસ્તુમાંથી તમે બનાવી શકો છો ઢોકળા બી। તો એકદમ જાળીદાર આપણું આ સરસ મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયું છે સેવ ખમણીનું। હવે આપણે એને થોડુંક એકદમ ચૂરો કરી દેવાનો છે અને કોઈ એવું નથી કે આપણે જાળીમાં ઘસી અને ઝીણું જોઈએ, નહીં, એવું કંઈ નથી। આપણે ચમચીથી થોડુંક તમે આ રીતે પ્રેસ કરશો ને તો એકદમ સોફ્ટ આ જે મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયું છે। પછી હાથથી આપણે આને આ મિશ્રણ છે એને આપણે સરસ ચૂરો કરી દેવાનું છે। તો ચૂરો કરશો એટલે સેવ ખમણી તૈયાર થઈ જાય છે, પણ હજુ આની પ્રોસેસ આપણે સેવ ખમણી ખાવા માટેની થોડીક બાકી છે, એટલે વિડીયો એન્ડ તક જોશો અને વિડીયોને સ્કીપ ના કરશો। વિડીયો છેલ્લે સુધી જોશો તો જ તમને ખબર પડશે કે આ કેવી રીતે બની છે। હવે આપણે લીલા ધાણાની ચટણી બનાવવાની છે। તો સિંગદાણા, લસણ, મરચાં અને મીઠો લીમડો આટલી વસ્તુ નાખી આપણે મિક્સરમાં ક્રશ કરી દેવાની છે। આ ચટણીમાં મીઠો લીમડાનો બહુ જ ટેસ્ટ સરસ આવે છે, તો તમારા ઘરમાં હોય તો જરૂરથી નાખજો મીઠો લીમડો। થોડુંક પાણી નાખી અને આ રીતે આપણે એને ચટણી બનાવી દેવાની છે। આ ચટણીમાં જે સેવ ખમણી છે એમાં બહુ જ ટેસ્ટી લાગે છે, જરૂરથી ટ્રાય કરજો જો તમારે પસંદ હોય તમને તો। ત્યાર પછી મેં થોડુંક મીઠું નાખ્યું છે સ્વાદ અનુસાર અને આપણે હવે આને ફરી આપણે એકવાર ચન કરી દઈશું થોડુંક પાણી નાખીને, કારણ કે વધારે જે ચટણીનું માપ જેટલું જોઈએ છે એટલી થોડીક ગાઢી થઈ હતી મારી ચટણી। તો તૈયાર છે, અત્યારે મેં એક વાટકીમાં કાઢી લીધી છે। આ આપણે રાખવાની છે આ ટાઈપની। ફરી મેં અત્યારે 2 ચમચી જેટલું તેલ લીધું છે, એમાં રાઈ નાખી છે, થોડાક મરચાં, એક મરચાંને કટિંગ કરીને નાખ્યું છે અને મીઠો લીમડો તેલમાં નાખી દીધો છે અત્યારે। હવે મીઠો લીમડો એકદમ સરસ તેલમાં તતડી ગયો છે। ત્યાર પછી આપણે હવે એમાં ખાંડ નાખીશું। હવે 1 ચમચી મેં અત્યારે મારા માપ પ્રમાણે નાખી છે, પણ તમે વધારે ચણાની દાળ લીધી હોય તો તમે વધારે ખાંડ નાખી શકો છો અને 1 ચમચી જેટલું મેં અત્યારે પાણી નાખ્યું છે અને પાણીના ભાગનું બી મેં થોડુંક મીઠું નાખ્યું છે। હવે આ વસ્તુ બધી નાખ્યા પછી આપણે થોડુંક પાણીને ઉકાળવાનું છે, જેથી કરી અને ખાંડ છે એકદમ સરસ ઓગળી જાય અને થોડીક ખાંડ છે એકદમ ચાસણીના ફોર્મમાં આવી જાય। તો લગભગ 2 થી 3 સેકન્ડ જ મેં આ રીતે પાણીને ઉકાળ્યું છે। ત્યાર પછી તમે જોઈ શકો છો એકદમ આપણી આ સેવ ખમણીનું મિશ્રણ તૈયાર છે અને એકદમ સરસ દરદરું બન્યું છે, ક્યાંય બી હાથમાં ચીપકતું નથી
તો હવે આ પાણી છે એમાં આપણે આ મિશ્રણને નાખી દેવાનું છે, સેવ ખમણીનાને બધું મિશ્રણ છે એ આ રીતે પાણીમાં નાખવાનું છે. પાણી નાખવાનું રીઝન જ સેવ ખમણીમાં એ છે કે તમે જ્યારે સેવ ખમણી ખાઓ તો ખાધા પછી કેવું કે ડચુરો આવે છે આપણે એને ગળામાં, એવું ન થવું જોઈએ. એકદમ સરસ લચકા પડતી આપણી સેવ ખમણી તૈયાર થવી જોઈએ. ભલે આપણે મિશ્રણ દરદરું રાખ્યું છે, પણ આ બધી પ્રોસેસ કરવાથી જ્યારે તમે લાસ્ટમાં જ્યારે સેવ ખમણી ખાશો ને ત્યારે બહુ ટેસ્ટી લાગે છે. જો કોરી કોરી સેવ ખમણી રહેશે ને તો આપણે ગળામાંથી પેટમાં જ જશે નહીં તમારા. એટલે આવી બધી નાની નાની પ્રોસેસ કરી અને આ રીતે સેવ ખમણી તૈયાર કરવાની હોય છે. અને લાસ્ટ મેં થોડાક ધાણા નાખ્યા છે અને સરસ આ રીતે ધીમી ગેસની ફ્લેમ રાખી અને આ રીતે સતત ચલાવતા રહેવાનું છે. તો તૈયાર છે આપણી સેવ ખમણી, સરસ તૈયાર થઈ ગઈ છે. થોડીક પ્રોસેસ કરવાની હોય છે, પણ જે બજારમાં મળે છે એના કરતાં બી ઘરે આ સેવ ખમણી સરસ તૈયાર થઈ જાય છે. કારણ કે આપણને એ ખબર નહીં હોતી કે બજારમાં કેવા વાસણમાં બનાવી હોય છે અને કેવી ઉપયોગ કર્યો હોય છે વસ્તુનો. તો હવે તમે જોઈ શકો છો, જુઓ સેવ ખમણી બની ગયા પછી મેં આ રીતે ચટણીમાં મિશ્રણ 2 ચમચી નાખ્યું છે, કારણ કે મેં પહેલાં નથી નાખી દીધું. પછી નાખશો ને તો વઘારેલી જે સેવ ખમણી છે ને એ આ ચટણીમાં એનો ટેસ્ટ બહુ સરસ આવે છે. મેં જે આ ટ્રીક તમને સમજાવી છે એ ટ્રીક્સથી તમે બનાવશો ને તો બહુ જ સરસ થશે. કારણ કે ઘણા ખરા ચટણીમાં પહેલેથી મિશ્રણ નાખી દે છે, પણ એ રીતે નહીં કરવાનું. આપણે ચટણીમાં લાસ્ટમાં નાખવાની. 2 થી 3 ચમચી, તમને વધારે પસંદ હોય તો તમે 3 ચમચી આ જે સેવ ખમણીનું મિશ્રણ છે એને નાખી શકો છો. તો તૈયાર છે આપણી સેવ ખમણી, અત્યારે તૈયાર થઈ ગઈ છે. પણ હજુ આપણે આમાં થોડીક ચટણીનો બી ઉપયોગ કરીશું. આ ચટણી બહુ જ ટેસ્ટી થાય છે, જરૂરથી ટ્રાય કરજો. અને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો જરૂરથી વિડીયો જોયા પછી એક લાઇક કરવાનું ભૂલશો નહીં. અને બેલ આઇકનવાળું બટન છે એને જરૂરથી પ્રેસ કરજો. અને હવે તમે જોઈ શકો છો સેવ ખમણી દાડમ વગર તો બિલકુલ અધૂરી છે. તો લાસ્ટમાં મેં અત્યારે સેવ અને દાડમ એ 2 વસ્તુ તો જરૂરી જ છે સેવ ખમણીમાં. તો લાસ્ટમાં મેં ઝીણી સેવ નાખી છે. એ બી સેવ મેં મારા વિડીયોમાં તમને બતાવેલી છે. તો ઉપરથી આ રીતે થોડી થોડી સેવ અને દાડમથી સર્વ કર્યું છે. તો તૈયાર છે આપણી સેવ ખમણી. અને છે ને બજારમાં તમે જે આપણે બજારમાંથી લાવતા હોય છે એનાથી બી સરસ આ તૈયાર થઈ ગઈ.